Hi dear students, good morning all. I welcome you all back to our school to 11th standard. Okay, start well with prayer. Okay, today we are going to see the first lesson, prose, the portrait of a lady. Okay, the portrait means a painting or drawing or photograph of a person. Here in this lesson, the author denotes the portrait means a picture, a pen picture, which he used to describe his grandmother using words. You cannot see the picture here. ஒரு படத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியாது. But through his words of describing his grandmother, you can see her portrait, her behavior, uh, her physical appearance, everything you can see as you are directly seeing the person. Here the author expresses about his grandmother. See that the portrait of a lady, you may think that the lady is the heroine or beautiful lady, like that, some beautiful lady, but here he denotes this lady is also beautiful but very old woman, his grandmother. Okay, the portrait of a lady, this is written by Khushwant Singh. Now first let's know about the author Khushwant Singh. Okay, look at about the author. Look here, Khushwant Singh is an Indian novelist and lawyer. அவர் வந்து ஒரு நாவலிஸ்ட், நாவல் எழுதக்கூடியவர், லாயர். அவர் வந்து ஒரு வக்கீலாக இருந்திருக்கிறார். He studied at St. Stephen's College, Delhi and King's College, London. எங்கெல்லாம் படிச்சுக்கிறாரு? டெல்லியில் வந்து சென்ட் ஸ்டீஃபன்ஸ் காலேஜ் and King's College, London. லண்டனில் இருக்கக்கூடிய கிங்ஸ் காலேஜில் படிச்சிருக்கிறார். He joined the Indian Foreign Service in 1947. Indian Foreign Service, அதாவது தூதரகம் சொல்கிற மாதிரி இந்தியனுக்கும் ஃபாரின்குள்ள சர்வீஸில் 1947 ஒர்க் பண்ணிக்கிறார். அதில் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிறாரு. ஆஸ் அ ரைட்டர் ஹீ இஸ் பெஸ்ட் நோன் ஃபார் ஹிஸ் கீன் செக்குலரிசம், சர்காசம் அண்ட் லவ் ஃபார் poetry. எழுத்தாளராக ஹீ இஸ் பெஸ்ட் நோன். அவர் எதில் ரொம்ப ஃபேமஸ், அவருடைய எதில் ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார் ஹிஸ் கீன் செக்குலரிசம். செக்குலரிசம் மீன்ஸ் அதாவது இந்த மதம் அந்த மதம் வேற்றுமை இல்லாமல் இருக்கிறது செக்குலரிசம். அதில் ரொம்ப கீனாக இருப்பார். செக்குலரிசம், that means the principle of separation of the state from religious institution. ஸோ ஒரு ரிலீஜியன், இந்த ரிலீஜன் அந்த ரிலீஜன் சொல்லி பாகுபாடு பார்க்காம ஒரு கதையோ இதை எழுதுறதுல ரொம்ப கீனாக இருப்பார். சர்காசம் மீன்ஸ் the use of irony to mock and convey the message. அதாவது ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் there is any superstitious, he wrote a story, the mark of Vishnu. the mark of Vishnu அவர் எழுதின அந்த ஸ்டோரியில் he sarcased the superstitious behavior of the people that they are believing that snakes are gods and all that. He is writing in the way of sarcasm. அவங்கள கிண்டல் பண்ணி அதில் அவர் வந்து ஒரு மெசேஜை கொடுக்குறார். ஒரு மூட நம்பிக்கையை வந்து எதிர்த்து அதில் ஒரு மெசேஜ் அவர் கொடுக்குற மாதிரி அவரோட ஸ்டோரிஸ் வந்து இருக்கும். ஓகே, sarcasm and love for poetry. He served as the editor of several literary and news magazines as well as 2 newspapers. அவர் என்ன சர்வ் பண்ணிக்கிறார்? சர்வ் மீன்ஸ் அவர் சர்வீஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து எடிட்டர் ஆஃப் செவரல் லிட்ரரி, அதாவது இலக்கியம் சார்ந்த துறையில் எடிட்டராக இருந்துக்கிறாரு. அண்ட் நியூஸ் மேகசின்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் 2 நியூஸ் பேப்பர்ஸ்.
நியூஸ் பத்திரிகையாளர்களாகவும் இருந்திருக்கிறார். குஷ்வந்த் சிங் was awarded with Padma Bhushan in 1974, Padma Vibhushan by the Government of India and Sahitya Academy Fellowship by Sahitya Academy of India. என்னென்ன அவார்ட்ஸ் வாங்கிக்கிறாருன்னு இங்கே கொடுத்துருக்கு. Padma Bhushan in 1974, Padma Vibhushan by the Government of India and Sahitya Academy Fellowship by Sahitya Academy of India. The Mark of Vishnu. These are all his stories. He wrote his literary works. The Mark of Vishnu, A History of Sikhs, The Train to Pakistan, Success Mantra, We Indians and Death at My Doorstep are some of his brilliant works. Okay, now let's go through the lesson. Look at this. Look at the picture. This is a nuclear family, only father, mother and 2 children. See, this is a joint family. Joint family, கூட்டு குடும்பம். Grandmother, grandfather, mother, father and children both are living together. Okay, it's given. See, which do you like, nuclear family or joint family? Nowadays everybody likes to be in a nuclear family like this to get peacefulness, but here we are going to see the joint family. See here. Here is a story that brings out the bond between the author and his loving grandmother. இந்த ஸ்டோரியில் பார்த்தீங்கன்னா பாண்ட்னா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், அதாவது இந்த ஆத்தர் குஷ்வந்த் சிங்குக்கும் அவருடைய லவ்விங் அவங்க கிராண்ட்மதரை கொடுக்கும்போதே முன்னாடி என்ன அட்ஜெக்டிவ் போட்டிருக்கிறாரு, லவ்விங், ரொம்ப அன்பானவங்க, அவங்க கிராண்ட்மதரை பற்றி இங்கே போட்டிருக்கிறாரு. நம்மெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டோரி எழுதும்போது அடுத்தவங்கள பற்றி, ஒரு அழகாக இருக்கிறவங்கள பற்றி அப்படி தான் எழுதுவோம். ஆனால் இங்கே வந்து ஆத்தர் வந்து அவங்களுடைய கிராண்ட்மதருடைய அன்பை, அவங்களுடைய அந்த அன்பை வந்து அவர் வந்து அவருடைய ஸ்டோரிஸில், அவருடைய ரைட்டிங்ஸில் காமிச்சிருக்கிறார். Okay, see here. He himself narrated this story, so he is the narrator here. My grandmother. Whose grandmother? Kushwant Singh's grandmother. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. Okay, எல்லாருடைய கிராண்ட்மதர் மாதிரி எங்கள் கிராண்ட்மதரும், கிராண்ட்மதர் மீன்ஸ் பாட்டி. ஒரு சிலர் வந்து அம்மாவை ஆச்சின்னு சொல்லுவாங்க, பாட்டின்னு சொல்லுவாங்க, அப்படி ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்து ஆயான்னு சொல்கிறாங்க, அவங்களுடைய இதில் சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்து இவர் கிராண்ட்மதர், அவர் என்ன சொன்னாரோ அவரோட ஹிந்தி பாஷையில் என்ன சொல்லியிருப்பாரோ நானியா என்ன சொல்லுவாங்க. மை கிராண்ட்மதர், லைக் எவ்ரிபடிஸ் கிராண்ட்மதர், வாஸ் அன் ஓல்ட் உமன். ஷீ ஹேட் பீன் ஓல்ட் அண்ட் wrinkled for the 20 years that I had known her. She had been old and wrinkled. Old means ரொம்ப வயசானவங்க. Wrinkled, that means நமக்கு வந்து ஸ்கின்னெல்லாம் சாஃப்டாக அப்படி இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல், வயசானவங்களாம் எப்படி வந்து அந்த தோல் சுருங்கி இருக்கும், க்ரஷ்டு பேப்பரை ஒரு பேப்பரை கசக்கினா எப்படி சுருங்கி இருக்குமோ அது மாதிரி அவங்களோட ஸ்கின் வந்து சுருக்கமாக காணப்படுது. அவங்களோட கிராண்ட்மதர் had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. And 20 years-ஆக எங்கள் பாட்டி கூட இருக்கிறேன். அந்த பாட்டியினுடைய ஃபேஸ் வந்து எப்படி இருக்குது, ரிங்கிள்டு ஃபேஸாக, சுருக்கமாக தோல் இருக்குது, வயசானவங்களாம் இருக்கிறாங்க. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. ஆனால் இப்போ வந்து அவங்க தாத்தா இல்லை. ஆனால் அந்த மக்கள், இந்த குஷ்வந்த் சிங் வந்து அவங்களோட தாத்தாவை பார்த்ததில்லை. ஆனால் people said that, people means their neighbors and their relatives used to tell that your grandmother once had been very beautiful and young. அந்த காலத்தில் அவங்க பாட்டி வந்து ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க, ரொம்ப இளமையாக சூப்பராக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அண்ட் had even had a husband. உங்கள் பாட்டிக்கு அவங்க ஹஸ்பண்ட் இருந்தாங்க, ஒரு ஹஸ்பண்ட் கூட இருந்தாங்க. பட் தட் வாஸ் ஹார்ட் டு பிலீவ். ஆனால் இவனுக்கு வந்து அதை நம்ப முடியல. ஏன்னா இவன் பார்த்ததுலேருந்து அவங்க பாட்டி வந்து வயசானவங்களாகவும் சுருக்கமான தோல் அப்படி இருந்து தான் அவன் பார்த்துருக்கிறான். அவங்க தாத்தாவே அவன் பார்த்ததில்ல. அந்த பீப்புள் சொல்கிறத அவனால் நம்ப முடியல.
குஷ்வந்த் சிங் அவருக்கு. அவர் வந்து சின்ன வயசுனுடைய அந்த சைல்ட்ஹுட் டேஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கு. ஸோ நம்ம இங்கே சைல்ட்ஹுட்டாக இருந்ததுனால அவன்னு சொல்லிக்கலாம். My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. அவரோட தாத்தாவோட படம் போர்ட்ரைட் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து மேண்டல் பீஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஷெல்ஃப் ப்ரொஜெக்டிங் ஃப்ரம் த வால் அபவ் த ஃபயர் பிளேஸ் இன் த ட்ராயிங் ரூம். ட்ராயிங் ரூம் இஸ் ஹியர் நாட் படம் வரையக்கூடிய ரூம் கிடையாது. கெஸ்ட்டு விசிட்டர்ஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்கள ரிசீவ் பண்ணி உட்கார வைக்கக்கூடிய ஒரு ஹால். ஓகே, அதான் வந்து ட்ராயிங் ரூம். அதில் அந்த மேண்டல் பீஸ்னால் இந்த காலத்துலலாம் பெரிய ஃபோட்டோவை ஹங் பண்ணுவாங்க. அதை அதை வந்து அப்படி தெரிகிற மாதிரி இப்படி வச்சு பின்னாடி ஒரு இதை ஹங் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதை வந்து நிப்பாட்டி வைக்கிறதுக்கு ஒரு மேண்டல் பீஸ்னால் ஃபயர் பிளேஸ், அதாவது தீ கீழே குளிருக்காக போடக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு மேலே ஒரு ஷெல்ஃப் ப்ரொஜெக்டிங் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த வால்லேருந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கும். அது மேலே அந்த அவங்க தாத்தாவோட பெரிய பிக்சரை மாட்டி வச்சுக்கிறாங்க. He wore a big turban and loose fitting clothes. Turban means talapa. The Punjabis used to wear turban. No, that's only here. His grandfather also wore. He wore a big turban and loose fitting clothes. லூஸ் ஃபிட்டிங் இப்போல்லாம் நம்ம வந்து அப்படியே உள்ள பாடி ஷேப் தெரிகிற மாதிரி டைட் ஃபிட்டிங்கை போட்டு வர மாதிரி இல்லாமல் லூஸ் ஃபிட்டிங் லொடன்னு ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க. His long white beard covered the best part of his chest. அந்த பிக்சரில் வந்து அவருடைய லாங் ஒயிட் பியர்ட் மீன்ஸ் தாடி வந்து லாங்காக நீளமாக வளர்ந்து அவருடைய செஸ்ட்டு ஃபுல்லாக அது கவர் பண்ணியிருக்கு. அவ்வளோ பெரிய தாடி வச்சுருக்கார். அண்ட் ஹி லுக்டு அட்லீஸ்ட் 100 years old. நீங்கள் அந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா 100 வயசு ஆயிருக்கும் போல இவருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறதுக்கு தோணும். He did not look the sort of person who would have a wife or children. அந்த பிக்சரை பார்க்கும்போது இவருக்கு ஒரு ஒய்ஃபு சில்ட்ரன் இருந்தாங்கன்றத இருந்த மாதிரி அந்த பர்சனை பார்த்தா தெரியாது. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ஒய்ஃப் சில்ட்ரன் மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு நிறைய பேர குழந்தைகள் இருக்கிற மாதிரி அவர் வயசானவராக தெரிகிறாரு பார்க்குறதுக்கு. 100 years old மாதிரி தெரிகிறார். As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. ஸோ அந்த தாத்தா வந்து இவன் இந்த 20 years-ஆக அவங்க தாத்தாவை பார்க்கல. பீப்புள் தான் சொல்கிறாங்க உங்கள் தாத்தா உனக்கு தாத்தாவும் ஒருத்தர் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இறந்துட்டாரு. அந்த தாத்தாவோட பிக்சரை பார்த்தா வயசானவராக 100 years old மாதிரி தெரியுது. As for my grandmother being young and pretty. ஸோ பீப்புளெலாம் சொல்கிறத பார்த்தா எங்கள் கிராண்ட்மதர் வந்து ரொம்ப இளமையாகவும் அழகாகவும் இருந்தாங்கன்னு சொல்லும்போது the thought was almost revolting. This phrase almost revolting, this idiomatic phrase denotes that very hard to believe. இந்த சொல்கிறத ரொம்ப நம்பவே முடியலையே அப்படின்னு சொல்கிறது. The thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child. அவங்க கிராண்ட்மதர் வந்து இவன்ட்ட எப்போவுமே நாங்கள்லாம் சின்ன வயசில் என்னென்னலாம் விளையாண்டோன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. என்னது கல் தூக்கி போட்டு விளையாடுறது, தட்டாங்கல், அப்புறமா பல்லாங்குழி, இந்த மாதிரி அவங்களோட சைடில் அவங்களுடைய ஊரில் என்னென்ன கேம் விளையாண்டாங்களோ அதெல்லாம் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட கேம்ஸ் அவங்க சின்ன வயசில் விளையாண்ட கேம்ஸ் எல்லாம் சொல்லும்போது it seemed quite absurd. Absurd means very foolish, illegal or without any reason. அதாவது அந்த விளையாட்டில் என்ன கிடைச்சிட போகுது, அதில் என்னென்ன இதெல்லாம் விளையாடுறாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when we were a child we used to see அந்த ஒரு ட்ரீ இருக்கும், அதனுடைய ட்ரீனுடைய அந்த சவுக்கு மரத்தினுடைய குச்சியை எடுத்து அதை பிச்சிட்டு அதை வந்து ஒட்டுனா நம்ம பாஸ் ஆயிடுவோம். அதை ஒட்டிட்டு கீழே போடும்போது அது வந்து கலண்டு விழுந்துச்சுன்னா ஃபெயிலு, அது ஒட்டியே விழுந்துச்சுன்னா பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் பிலீஃப் லைக் கேம்ஸ் நம்ம வந்து சின்ன வயசில் விளையாடுவோம். அதை இப்போ சொல்லும்போது திஸ் மாடர்ன் சில்ட்ரன் ஆர் லாஃபிங் அட் தட்.
isn't it? Similarly, that such games she used to play as a child. These her grandmother, this boy Kushwant Singh seemed quite absurd. அவனுக்கு அந்த விளையாட்டு ஒரு விளையாட்டாகவே தெரில. அதுவும் இப்போ உள்ள சில்ட்ரனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா they are playing always online games like PUBG, Free Fire, such Clash of Clans like that. They had been ever want to play as old games like Thayam, Pallanguli, like that. They won't play because they like to play only modern online games only. So these people think the olden games as absurd, very foolish games, and undignified. Undignified means here that is a lack of dignity, very foolish. This also very foolish game on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. So அவங்க சொல்லக்கூடிய கேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா fables means here the stories which are typically with characters, with animals as characters, conveys moral. ஸோ ஒரு அனிமல் ஸ்டோரிஸ், சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அனிமல் ஸ்டோரி சொல்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷன் ஸ்டோரிஸ் மாதிரி அவனுக்கு பார்க்குறதுக்கு தெரியுது. ப்ராஃபிட்ஸ் ஷீ யூஸ் டு டெல் அஸ். ஷீ ஹட் ஆல்வேஸ் பீன் ஷார்ட் அண்ட் ஃபேட் அண்ட் ஸ்லைட்லி பென்ட். ஸோ இப்போ அவங்களோட ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸை கொடுக்குறாங்க. அவங்க எப்படி இருப்பாங்களாம்? ஷார்ட்டாக இருப்பாங்களாம், குட்டையாக இருப்பாங்களாம். அண்ட் ஃபேட், நல்லா குண்டாக இருப்பாங்களாம். அண்ட் ஸ்லைட்லி பென்ட், கொஞ்சமாக குனிஞ்சிக்கிட்டே நடப்பாங்க. அதாவது வயசு ஆக ஆக கொஞ்சம் கூன் போடுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி குனிஞ்சிட்டு நடப்பாங்க. ஹர் ஃபேஸ் வாஸ் எ கிறிஸ் கிராஸ் ஆஃப் wrinkles running ஃப்ரம் எவ்ரிவேர் டு எவ்ரிவேர். அவங்களோட ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ் கிராஸ் ஆஃப் wrinkles. கிறிஸ் கிராஸ் மீன்ஸ் கோடு கோடா, கிராஸ் சிலுவை மாதிரி, அந்த மாதிரி இப்படியும் அப்படியும் இப்படியும் அப்படியும் ஒரு கோடு போன மாதிரி அவங்களுடைய ஃபேஸ் எல்லாம் wrinkles, சுருக்கம் சுருக்கமாக இருக்கும். இங்கேயும் அங்கேயும் போய் ஓடி இருக்கும் இந்த சுருக்கங்கள்லாம். No, we were certain she had always been as we had known her. நான் எப்போ எனக்கு பாட்டியை தெரிய ஆரம்பித்தோ அப்போ இருந்து அப்படித்தான் அவங்க சுருக்கமான முகத்தோடையும் அப்படியே தான் இருக்கிறாங்க. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. அவ்வளோ வயசானவங்க, அவங்களால இதுக்கு மேலே வயசாக முடியாது, அவ்வளோ வயசாகி போயிருக்கிறாங்க. 20 years I had seen my grandmother like this அப்படின்னு இந்த குஷ்வந்த் சிங் சொல்கிறார். She could never have been pretty. அவங்க இவங்க போய் எப்படி அழகாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் நினைக்கிறான். இவன் அவங்களுடைய அழகை பார்த்ததில்லை, இப்போ வயசான அந்த சுருக்கமான மூஞ்சை தான் பார்த்துருக்குறான். அதனால இவன் என்ன நினைக்கிறான், நம்ம பாட்டி போய் அழகாக இருந்தாங்களா? ஷி குட் நெவர் ஹாவ் பீன் பிரிட்டி. இவங்க அழகாகவே இருந்திருக்க மாட்டாங்க. பட் ஷி வாஸ் ஆல்வேஸ் பியூட்டிஃபுல். ஆனால் இவர் என்ன நினைக்கிறாரு, அவங்க எப்போவுமே அழகு தான். இந்த பிரிட்டி, see this, she could in the previous line the author says that she could never have been pretty. அவங்க அழகாகவே இருந்திருக்கிற சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. Here the pretty denotes the physical appearance, the physical beauty. Okay, but she was always beautiful. Here only the author experiences his grandmother's love, and here the beautiful denotes the love of his grandmother. அழகு, அவங்களுடைய உள்ளான அழகு, அவங்களுடைய அழகை இங்கே இந்த ஆத்தர் நமக்கு கன்வே பண்ணுறார். ஓகே, அவர் பார்த்த வரைக்கும் அவங்க பாட்டி பிரிட்டியாக இருந்ததில்லை, வெளிப்புறத்தில் அழகான தோற்றம் அவங்களுக்கு கிடையாது. பட் ஷி வாஸ் ஆல்வேஸ் பியூட்டிஃபுல். அடுத்த லைனில் வரும்போது திஸ் பியூட்டிஃபுல் டினோட்ஸ் த இன்னர் அப்பியரன்ஸ், த இன்னர் கேரக்டர், த குட் கேரக்டர் ஆஃப் ஹிஸ் கிராண்ட் மதர். ஓகே, and then she hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. She hobbled. See here, hobbled means walking unsteadily, walked unsteadily. அதாவது ஸ்டெடியாக நம்மள மாதிரி டக்கு டக்கு நடக்காமல் வயசானதுனால கொஞ்சம் தங்கி காலை தாங்கி அப்படி நடந்து போகிறாங்க. She walked unsteadily about the house in spotless white. ஸ்பாட் மீன்ஸ் புள்ளி, அதாவது கரும் புள்ளி, கருப்பு கரை, அந்த மாதிரி எந்த கரையுமே இல்லாமல் ஒயிட்
ஒயிட் நீட் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டு ஒன் ஹேண்ட் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹர் வேஸ்ட், ஒரு கையை இடுப்பில் வச்சுக்கிட்டு, அண்ட் டு பேலன்ஸ் ஹர் ஸ்டூப், அந்த கூன் போட்டுகிட்டே போகிறாங்கல்ல, அந்த கூனை வந்து அந்த கூன் போட்டு அவங்களுக்கு அந்த கூனை தாங்க முடியாதனால ஒரு கையை இடுப்பில் வச்சுக்கிட்டு அதை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு, அண்ட் தி அதர் டெல்லிங் த பீட்ஸ் ஆஃப் அ ரோசரி. ரோசரி இஸ் த ஒரு பீட்ஸ் மாலா, அதாவது பீட்ஸ்னால் பாசின்னு சொல்லுவாங்க, இங்கே மணின்றாங்க, உங்களுக்கு எது புரியுதோ அப்படி எடுத்துக்கோங்க. பாசிக்குள்ளே வந்து பாசியெல்லாம் கோர்த்து ஒரு மாலையாக வச்சுருப்பாங்க. அது வந்து ரோசரி. அது வந்து ஹிந்துயிசம்லேயும் அந்த மாலையை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே உருட்டி ஒவ்வொரு மாலைக்கும் ஒரு ப்ரேயர் சொல்லிக்கிட்டே, ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க. கிறிஸ்டியன்ஸில் கூட ஆர்சி சர்ச்சஸில் அந்த ரோசரின்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க. அதில் வந்து கீழே சிலுவை போட்டிருக்கும். அந்த ரோசரியில் ஃபர்ஸ்ட் பீடில் இருந்து ஒவ்வொரு பீடாக உருட்டி அதனுடைய மந்த்ரா ஆர் அவங்களுடைய ப்ரேயர்ஸை சொல்லிட்டு வருவாங்க. அதான் ரோசரி. இவங்களோட கிராண்ட் மதரும் ஒரு கையை இடுப்பில் வச்சுக்கிட்டு அந்த கூன் போட்டுக்கிட்டு தாங்கிக்கிட்டே நடந்துக்கிட்டு, இன்னொரு கையை வச்சு அந்த பீட்ஸ், அதில் ரோசரி அந்த பீட்ஸை வச்சுக்கிட்டு உருட்டிக்கிட்டே அவங்களுடைய மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். Such a pious lady. Pious means அது பக்தியாக இருக்கிறாங்க, வெரி டிவோஷனல், காடுக்கு ரொம்ப பக்தியாக உண்மையாக இருக்கிறது, பயபக்தியாக இருக்கிறது. Her silver locks were scattered and tidily over her pale puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. See, என்ன கொடுத்தது? Her silver locks means hairs, முடி, அவங்களுடைய தலைமுடி. Her silver locks, why it is given silver? Because she was very old and her hair was grey color. Grey means நரைச்ச முடி. அவங்க நரைச்சு போன அந்த முடியை வந்து இங்கே இந்த குஷ்வந்த் சிங் வந்து சில்வர் அப்படி சொல்கிறார், வெள்ளி முடி சொல்கிறார், வெள்ளியினுடைய கலர். Her silver locks were scattered and tidily over her pale puckered face. Pale, dull. Pale means dull. Puckered, that means very wrinkled. அதாவது இந்த சுருக்கமான அந்த ஃபேஸில் அவங்களுடைய வெள்ளி முடிகள்லாம் scattered means வாரி இருந்தால் கூட அது காற்றுக்கு அப்படியே பறந்து அவங்களுடைய அன்டைடிலினா அங்கே அவங்க முடியெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய ஃபேஸில் படர்ந்து இருக்கிறது. அண்ட் ஹர் லிப்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி மூவ்ட் இன் inaudible prayer. அந்த ரோசரியை வச்சுக்கிட்டு அவங்க அந்த எப்போவுமே ஒரு ப்ரேயர் மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே, see here. Yes, she was beautiful. திருப்பியும் சொல்ல வர்றாரு. மேலே என்ன சொன்னார்? அவங்க வந்து அழகு கிடையாது. she was not pretty but she was beautiful சொல்கிறார். yes she was beautiful, ஆனால் அவங்க அழகு. இப்போ அழகுன்னு எப்படி சொல்கிறாருன்னா, that is inward beauty, inner beauty. Her love, the author experiences the loving care of his grandmother. That only he experienced, and he said that she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains. அவங்கள யார் கூட கம்பேர் பண்ணுறாரு? வின்டர் லேண்ட்ஸ்கேப் இன் த மவுண்டைன்ஸில் வின்டர் ஆகும்போது அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து ஃபுல்லாக பனி படர்ந்து அப்படியே ஒயிட்டாக இருக்கும். அது கூட அவங்களோட கிராண்ட் மதரை கம்பேர் பண்ணுறாரு. அண்ட் எக்ஸ்பான்ஸ் ஆஃப் பியோர் ஒயிட் செரினிட்டி, ப்ரீதிங், பீஸ் அண்ட் கண்டென்ட்மெண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி பனி படர்ந்த மலையில் வந்து எப்படி அந்த பனி வந்து எவ்வளோ அமைதியாக, செரினிட்டி மீன்ஸ் பியூட்டிஃபுல் அண்ட் அந்த கண்டென்ட்மெண்ட் மீன்ஸ் ஹியர்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இதெல்லாம் வந்து அந்த மலை எப்படி அமைதியாக அப்படி தெரியுதோ அதே மாதிரி அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸும் ஒயிட்டு, அவங்களுடைய சில்வர் ஹேர் ஆல்சோ வெரி ஒயிட். அதை வந்து அந்த மவுண்டனில் இருக்கக்கூடிய பனி படர்ந்த மலைக்கு அவங்களோட கிராண்ட் மதரை கம்பேர் பண்ணிக்கிறார். அண்ட் எக்ஸ்பான்ஸ் ஆஃப் பியோர் ஒயிட் செரினிட்டி, ப்ரீதிங், பீஸ் அண்ட் கண்டென்ட்மெண்ட் மீன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அவங்க பாட்டி வந்து ரொம்ப திருப்தியாக அவங்கள சுற்றி இருக்கிறவங்கள சமாதானமாக பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்க வைப்பாங்க. மை கிராண்ட் மதர் அண்ட் ஐ வேர் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோட கிராண்ட் மதரும் நானும் ரொம்ப குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்,
நாங்கள் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்போம். மை பேரண்ட்ஸ் லெஃப்ட் மீ வித் ஹர் வென் தே வாண்ட் டு லீவ் இன் த சிட்டி அண்ட் வி வேர் கான்ஸ்டன்ட்லி டுகெதர். ஸோ இங்கே குஷ்வந்த் சிங்கோட பேரண்ட்ஸ் வந்து they were working in a city. So they left his son with the grandmother. Okay, and we were constantly together. Constantly means here always together. நாங்கள் எப்பயும் சேர்ந்தே, எங்கள் பாட்டியும் நானும் சேர்ந்தே தான் இருப்போம். She used to wake me. See here. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. ஸோ ஒவ்வொரு நாள் அவங்களுடைய ரொட்டீன் ஒர்க் இங்கே கொடுக்குறாங்க, அவங்களோட ரொட்டீன் ஒர்க். மை கிராண்ட்மதர் அண்ட் ஐ வர் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை பார்த்துட்டோம்ல. ஷீ யூஸ் டு வேக் மீ அப் இன் த மார்னிங் அண்ட் கெட் ரெடி ஃபார் ஸ்கூல். என்னை காலையில் எழுப்பி விட்டு என்னை வேக் மீ அப், எழுப்பி விடுறது, தூக்கத்துலேருந்து எழுப்பி விடுறது. அண்ட் கெட் மீ ரெடி ஃபார் ஸ்கூல், ஸ்கூலுக்கு ரெடி ஆகிறது. ஷீ செட் ஹர் மார்னிங் ப்ரேயர்ஸ் in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. See here, she said her morning prayer in a monotonous means in the same tone. நீங்கள் நிறையா இந்த பாட்டெல்லாம் இந்த காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே அந்த என்ன ஒன்று போடுவாங்களே, இந்த ஹிந்துவில் அந்த விஷ்ணு சரஸ்ரநாமம் இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க ஹிந்துவா அல்லது கிறிஸ்டினா நமக்கு தெரியாது. சம் மோனோட்டோனஸ் சிங் சாங், ஒரு பாட்டை வந்து ஒரே டோனில் பாடுவாங்க. அந்த மந்திரமோ ஒரு ஸ்லோகமோ அதை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏன் அவங்க அப்படி சொல்லிட்டு இவனை கிளப்பும்போது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, for the purpose that while she bathed and dressed me in the hope, என்னைய வந்து குளிக்க வச்சு என்னைய ட்ரெஸ் மாற்றி விடும்போது, she used to sing monotonous tone that anyway this boy should by heart the song by hearing. ஸோ நம்ம பாட்டு பாடிட்டே இருக்கும்போது அது எப்படியாவது அவனுடைய காதில் போய் அது தினமும் அது பட்டு அவனுக்கு அப்படியே அது பைஹார்ட் ஆகும் அப்படின்னு அவங்களுடைய பர்பஸ், அவங்களுடைய எய்ம். ஐ லிசன்ட் பிகாஸ் ஐ லவ்ட் ஹர் வாய்ஸ். நான் வந்து ஏன் அதை லிசன் பண்ணுறேன்னா அதை பைஹார்ட் பண்ணிக்கணும், நம்ம அதை நல்லா படிச்சுக்கணுன்ட்டு பண்ணலை. ஒன்லி பிகாஸ் ஐ லவ்ட் ஹர் வாய்ஸ். அவங்களோட வாய்ஸ் எனக்கு, ஸ்வீட் வாய்ஸ் எனக்கு பிடிக்குது, அதனால நான் அதை கேட்குறேன். பட் நெவர் பாதர் டு லேர்ன் இட். ஆனால் அதை நான் வந்து படிச்சுக்கிடணும் அப்படின்னு நான் நினச்சது கிடையாது. தென் ஷீ வுட் ஃபெச் மை வுடன் ஸ்லேட் which she had already washed and plastered with yellow chalk. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவனுடைய வுடன் ஸ்லேட் எடுக்கிறாங்க. அதில் வந்து பிளாஸ்டர்ட் மீன்ஸ் பேஸ்டர்ட் ஐ திங்க். அந்த எல்லோ சாக் வச்சு கோடெலாம் போட்டு கொடுத்து விடுறாங்க. a tiny earthen ink pot, அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண சின்ன குட்டிய ஒரு இங்க் பாட், மை இங்க் எடுத்து போகிறது. and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. அதெல்லாம் இப்போலாம் நம்ம பாக்ஸ் போட்டு கொண்டு வரோம், இல்லை பவுச் வச்சுருக்கிறோம், அப்போ அதை கட்டி அவனுக்கு கொடுத்து விடுறாங்க, அவனுக்கு கொடுத்து ரெடி பண்ணுறாங்க. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. Here stale means leftover I think. ஏதாவது நைட் செஞ்சுருப்பாங்க, அது காலையில் இருந்திருக்கலாம். அந்த சப்பாத்தியை எடுத்து திக் சப்பாத்தி அதை எடுத்து with a little butter and sugar spread on it, அதில் கொஞ்சம் பட்டர் வெண்ணெய் போட்டு சுகர் போட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அதை சாப்பிட்றாங்க. we went to school, அதை சாப்பிட்டுட்டு we went to school means both of them, he and his grandmother, both of them went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. அவங்க நிறைய இந்த மாதிரி லெஃப்ட் ஓவர் சப்பாத்திஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க கையில். அது எதுக்குன்னா, அவங்க இங்கே வீட்டில் இருந்து அந்த ஸ்கூலுக்கு நடந்து போகிற வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வில்லேஜ் டாக்ஸ், அந்த வில்லேஜ் இருக்கக்கூடிய நாய்கள், தெரு நாய்களுக்கு அந்த சப்பாத்திஸை பிச்சு போட்டுகிட்டே வருவாங்க. மை கிராண்ட்மதர் ஆல்வேஸ் வென்ட் டு ஸ்கூல் வித் மீ பிகாஸ் த ஸ்கூல் வாஸ் அட்டாச்ட் டு த டெம்பிள். வை ஹிஸ் கிராண்ட்மதர் வாஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் வித் ஹிம் டு ஸ்கூல்?
பிகாஸ் த ஸ்கூல் வாஸ் அட்டாச் டு த டெம்பிள். அந்த வில்லேஜில் வந்து ஸ்கூல் வந்து கோவிலுக்கு பக்கத்தில் இருந்திருக்கு. ஸோ அதனால தான் அவங்க ஆசைப்பட்டு அவங்களும் சேர்ந்து போகிறாங்க. த priest taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. ஸோ அந்த டெம்பிளுக்கு அட்டாச்சாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கூலில் நாங்கள் உள்ளே போய் priest means here note the teacher was the priest. priestனா யாரு? கோயிலில் பூசாரி அந்த மந்திரம் படிச்சிருப்பாங்கல்ல அவங்க. the priest taught us the alphabet. அவங்க ஆல்ஃபபெட் சொல்லித்தராங்க. ஆல்ஃபபெட் மீன்ஸ் அது ஹிந்தி ஆல்ஃபபெட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை இங்கிலீஷாக இருக்கலாம் சொல்லித்தராங்க. அண்ட் த மார்னிங் ப்ரேயர் அப்போ உள்ள ஸ்கூலில் வந்து மார்னிங் ப்ரேயர் சொல்லித்தராங்க. ஒரு பாட்டு சொல்லி தந்திருக்கலாம் இல்லை ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம். while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. அப்போ அந்த சில்ட்ரன்லாம் வந்து அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஆல்ஃபபெட்ஸ் மார்னிங் ப்ரேயர் எல்லாத்தையும் கோரஸாக சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது his grandmother sat inside டெம்பிள்குள்ளே உட்காந்து கோயிலுக்குள்ளே உட்காந்து ரீடிங் த ஸ்கிரிப்சர்ஸ். ஸ்கிரிப்சர்ஸ்னால் என்னது? ஹோலி புக்ஸ். அது வந்து ஹோலி புக்ஸ் வந்து ஹிந்துவோட ஹோலி புக்ஸ் என்னது? அந்த மாதிரி ஹோலி புக்ஸை வந்து அவங்க உட்காந்து ரீட் பண்ணுறாங்க. ரீடிங் இவங்க இங்கே படிக்கும்போது அவங்க வந்து ஹோலி புக்ஸை ரீட் பண்ணுறாங்க. ஓகே. when we had both finished we would walk back together. நாங்கள் ரெண்டு பேரும் படித்து முடிச்சிடும். நான் வந்து படித்து முடிச்சிடுவேன், அவங்க ஸ்கிரிப்சர்ஸும் முடிச்சிடுவாங்க. தென் we would walk back together. நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வீட்டுக்கு walk back together சேர்ந்து வீட்டுக்கு போகிறோம். ஓகே. This time the village dogs would meet us at the temple door. இந்த முறையும் திருப்பி village dogs வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டெம்பிள் டோர் கிட்ட. ஏன்னா திருப்பி போகும்போது கொஞ்சம் சப்பாத்தி கையில் வச்சுருக்குறாங்க, அதையும் பிச்சு போட்டுகிட்டே போவாங்க. அதுக்காக அது வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. They followed us to our home growling and fighting with each other for the chapati we threw to them. நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சப்பாத்தி பிச்சு வீசக்கூடிய அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு பின்னாடியே எல்லாம் ஒன்று கத்திக்கிட்டு அவங்கவுங்க சண்டை போட்டு எனக்கு தான் உனக்கு தான் சண்டை போட்டு அந்த வில்லேஜ் டாக்ஸ் அவங்க பின்னாடியே வருது. when my parents were comfortably settled in the city they sent for us. இப்போ அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து சிட்டியில் போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்க. இப்போ they sent for us here is the parents wanted their son and the grandmother to come to the city and to settle with them. ஓகே. த சென்ட் ஃபாரஸ்ட்னா அவங்கள வந்து சிட்டிக்கே கூப்பிடுறாங்க அங்கே வந்து இருக்கிறதுக்கு. தேட் வாஸ் அ டேர்னிங் பாயிண்ட் இன் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். அதுதான் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் ஒரு திருப்பு முனையை கொண்டு வந்துச்சு. although we shared the same room my grandmother no longer came to school with me. இப்போ சிட்டியில் போயிட்டாங்க. சிட்டிக்கு போன பிறகு ஒரே ரூமில் தான் இவனும் அவங்க பாட்டியும் தங்கியிருக்கிறாங்க. மை கிராண்ட் மதர் நோ லாங்கர் கேம் டு ஸ்கூல் வித் மீ. இப்போ என்னோட கிராண்ட் மதர் என்னை கொண்டு வந்து விடுறதுக்கு ஸ்கூலுக்கு வர்றதில்லை. ஐ யூஸ் டு கோ டு அன் இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் இன் ஏ மோட்டார் பஸ். இப்போ இவர் எங்கே போகிறாரு? இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் போகிறாரு. மோட்டார் பஸ் அந்த பஸ்ஸில் போகிறார். அந்த காலத்தில் பஸ்ஸில் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கார். he used to go to an English medium school. மோட்டார் பஸ்ஸில் போகிறார். there were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. வில்லேஜில் மாதிரி இங்கே வில்லேஜ் டாக்ஸ் இருக்காது. சிட்டி சைடில் டாக்ஸ் அப்படி சுற்றிட்டு இருக்காது. ஸோ அவங்க வந்து சப்பாத்தி எடுத்து போட தேவையில்லை. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க? she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. courtyard means வீட்டினுடைய முற்றம் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸில் குருவிகள்லாம் வருது. அந்த குருவிகளுக்கு அவங்க அந்த சப்பாத்தி அல்லது ஏதாவது ஒரு கிரெயின்ஸ் அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு அதுக்கு ஊட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ as the years rolled by கொஞ்சம் வருஷங்கள் கழிந்து போச்சு. we saw less of each other.
அப்புறம் நாங்கள் ஒருத்தங்களை வந்து பார்த்துக்கிற டைமே ரொம்ப குறைவாக இருந்தது. நாங்களும் பாட்டியும் ரொம்ப சேர்ந்து இருக்கிறதில்ல. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிச்சு. ஃபார் சம் டைம் ஷீ கண்டினியூ டு வேக் மீ அப் அண்ட் கெட் மீ ரெடி ஃபார் ஸ்கூல். சில நேரம் தான் எந்திரிச்சு அவங்கள எழுப்பி விட்டு ஸ்கூலுக்கு எந்திரிச்சு போ கிளம்புன்னு சொல்லி எடுத்து வைக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எப்பயாவது தான் செய்கிறாங்க. when I came back she would ask me what the teacher had taught me. இப்போ ஸ்கூல்லேருந்து வரான், இங்கிலீஷ் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கிறான், அங்கேருந்து திருப்பி வரான் சிட்டி ஸ்கூலில். என்ன டீச்சர்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படி சொல்லி கேட்குறாங்க அந்த பாட்டி. ஐ would tell her English words and little things of Western science and learning. அப்போ அவங்க இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸாக இங்கிலீஷில் நடத்துகிறத பற்றி இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸை சொல்கிறாங்க. ஷீ குட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். when they were in city, they used to teach prayers, mantras, slogans and alphabets. She knows that, so she was very eagerly asked about the teaching. Here also she asked about what the teacher taught today, and he used to tell English words. She could not understand that. And little things of Western science and learning. Western science பற்றியும் அவன் படித்ததை பற்றியுமே பேசுகிறான். அது என்னன்னா the law of gravity, Newton's law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. இதெல்லாம் பேசினா அவங்களுக்கு பிடிக்கல, அந்த பாட்டிக்கு அதெல்லாம் பிடிக்கல. This made her unhappy. இதெல்லாம் அவங்களுக்கு பிடிக்கல. She could not help me with my lessons. ஸோ இவன் படிக்கக்கூடிய இந்த வெஸ்டர்ன் சயின்ஸ், இந்த இங்கிலீஷ்லாம் அவங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தரதுக்கு முடியல. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. She was very old and she was very pious and she was very devotional to God, we have seen before. So she did not like what this type of teaching taught in the Western school or English school. She was distressed that there was no teaching about God. அவங்களுக்கு வந்து சயின்ஸை நம்ப முடியல. இதெல்லாம் ரவுண்டுன்னு சொல்கிறாங்க. இது லா ஆஃப் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பற்றியும் ஆர்கிமெடிஸ் பிரின்சிபலை பற்றியும் புதுசாக சொல்கிறானே, அதெல்லாம் படித்து என்ன பிரயோஜனம்? there was no teaching about God and the scriptures. கடவுளை பற்றி சொல்லித்தரல. ஹோலி புக்ஸில் என்னென்ன வேதம், அந்த மந்திரங்கள், ஸ்லோகன் அதை சொல்லித்தராமல் என்ன டீச்சிங் இது அப்படின்னு அவங்களுக்கு அந்த டீச்சிங் வந்து பிடிக்கல. ஒன் டே ஐ அனௌன்ஸ் தட் வி வர் பீயிங் கிவன் மியூசிக் லெசன்ஸ். ஒரு நாள் அவங்க பாட்டிக்கிட்ட வந்து சொல்கிறான், எங்களுக்கு வந்து மியூசிக் லெசன்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்களே அப்படின்னு சொல்கிறான். ஷீ செட் நத்திங் பட் ஹர் சைலன்ஸ் மென்ட் டிஸ்அப்ரூவல். அவங்க எதுவுமே சொல்லலை. அவங்களோட சைலண்ட்டை பார்த்து அவங்களுக்கு அது பிடிக்கல, டிஸ்அப்ரூவல். ஷீ ரேர்லி டாக் டு மீ ஆஃப்டர் தட். அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட அவங்க ரொம்ப எப்பயாவது தான் பேசுவாங்க அப்படின்றான். when I went up to university I was given a room of my own. இப்போ நான் யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் ஜாயின் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. அப்போ எனக்கு ஒரு தனி ரூம் கொடுத்தாங்க. the common link of friendship was snapped. அப்போ எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து கட் ஆயிடுச்சு, broke or cut. okay, my grandmother accepted her seclusion with resignation. ரிசைக்னேஷன்னா ரிசைனே பண்ணிட்டாங்க, நான் தனியாகவே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. she rarely leftனா ஒரு ஸ்பின்னிங் வீல், இந்த ராட்டன் சொல்லுவாங்க, அதை சுற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க, அடுத்தவங்கள்ட்ட ரொம்ப பேசக்கூட மாட்டாங்க. from sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers. மார்னிங் சன்ரைஸ், சூரியன் உதிக்க ஆரம்பிச்சிருந்து சூரியன் மறையிற வரைக்குமே அந்த ஸ்பின்னிங் வீலை சுற்றிக்கிட்டே ப்ரேயர்ஸை ரிசைட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஒன்லி இன் தி ஆஃப்டர்நூன் ஷீ ரிலாக்ஸ்ட் ஃபார் எ வைல் டு ஃபீட் த ஸ்பேரோஸ். ஆஃப்டர்நூன் மட்டும்தான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த குருவிகள்லாம் அங்கே வரும், அதுக்கு வந்து அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறது, கிரைன்ஸு, இந்த தானியங்கள்லாம் அதுக்கு தூக்கி போடுறாங்க. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirruping. Chirruping means the bird sounds. அந்த பேர்டு குச்சி 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 கிச்சி கிச்சி கிச்சின்னு கத்துற அந்த சவுண்டு வந்து பெட்லாம் மீன்ஸ் அதில் அப்படி அது அந்த சத்தத்தில் லயிச்சு இருக்கிறாங்க. அதில்
வெராண்டாவில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரெட்டை குட்டி குட்டியாக பிச்சு போட்டு அந்த பேர்ட்ஸுக்கு அதை தூக்கி போடுறாங்க. அதுக்கு அந்த குருவிகள்லாம் கத்திக்கிட்டே அவங்கள்ட்ட வந்து அதை சாப்பிடுது. ஓகே, up to this we can finish it, and then we'll continue the remaining part in the part 2 of the next video. Okay, so here you have to do the homework, page number 5. See, answer the following questions in 1 or 2 sentences based on your understanding of the story. Isn't given, no? In that, describe the so here A to G you have to learn, study and write the questions and send to the send us a photo through the WhatsApp group. Okay, see here, and then answer the following questions in 3 or 4 sentences each. Describe the author's grandmother. What was the daily routine of the grandmother at home? How is school education in the village different from that in the city? D, up to D. Task 1 la A to G and task 2 A to D. That you have to study and write and send your homework through WhatsApp. Okay, we'll see in the next video and the next part 2. Okay, thank you.